تلنگانہ اسٹیٹ روڈ ٹرانسپورٹ کارپوریشن TSRTC اب TSRTC کے بجائے TGSRTC میں تبدیل ہو جائے گا، کیونکہ حال ہی میں مرکزی حکومت کی جانب سے اس سلسلے میں گیزٹ اعلامیہ کی اجرائی کے بعد چیف سیکرٹری کی جانب سے ریاست کے تمام اداروں کو اپنے مخفف TS کے بجائے TG کرنے کی ہدایت دی گئی۔ اس اعلامیہ کے مطابق تمام اداروں کے نام میں شامل TS تلنگانہ کے بجائے اب TG تلنگانہ کیا جا رہا ہے۔ ریاست میں کانگریس حکومت کی تشکیل کے بعد اس نے مرکز سے درخواست کی تھی کہ تلنگانہ اسٹیٹ کے مخفف TS کے بجائے TG کیا جائے۔ مکان کی تعمیر کی اجازت نہ دینے پر بطور احتجاج ایک معمر خاتون نے پیٹرول کی بوتل کے ساتھ گرام پنچایت کے دفتر پہنچ کر وہاں پر احتجاج کیا۔ یہ واقعہ تلنگانہ کے نارائن پیٹ ضلع کے مدور منڈل کے ناگی ریڈی پلی گرام پنچایت کے دفتر میں پیش آیا۔ معمر خاتون، جس کی شناخت پدمامہ کے طور پر کی گئی، اس نے شکایت کی کہ اس کے بیٹے اسے کھانے پینے کے لیے نہیں پوچھ رہے تھے، جس پر اس نے شوہر کے نام پر موجود پٹا زمین کو ایک دوسرے شخص کو فروخت کر دیا۔ ایک جنونی نے حالت نشے میں نیم برہنہ حالت میں چاقو لے کر راہگیروں کو دھمکانا شروع کر دیا۔ یہ واقعہ آندھرا پردیش کے ضلع کرشنا میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق ضلع کے چیلا پلی مستقل میں شیوا نامی جنونی نے کل شب حالت نشے میں ہاتھ میں چاقو لے کر راہگیروں اور مقامی افراد کو ڈرانا شروع کر دیا۔ اس جنونی کا جھگڑا مقامی افراد سے ہو گیا، جس میں وہ زخمی بھی ہو گیا۔ بعد ازاں وہ چاقو ہاتھ میں لے کر پولیس اسٹیشن کے سامنے پہنچ گیا اور نیم برہنہ حالت میں سڑک پر بیٹھ گیا۔ پولیس نے کافی جدوجہد کے بعد اس کو حراست میں لے لیا۔ بالی ووڈ کے سپر اسٹار شاہ رخ خان کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی، جس پر انہیں احمد آباد کے ایک اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ بتایا گیا ہے کہ شاہ رخ خان نریندر مودی اسٹیڈیم میں اپنی کولکتہ نائٹ رائڈرز KKR ٹیم کے انڈین پریمیئر لیگ IPL کے ایک میچ میں شرکت کے لیے منگل کو احمد آباد آئے تھے۔ احمد آباد رورل کے پولیس سپرنٹینڈنٹ اوم پرکاش جاٹ نے کہا کہ اداکار شاہ رخ خان کو لو لگنے سے اچانک طبیعت خراب ہو گئی، جس پر انہیں احمد آباد کے DD اسپتال میں داخل کرایا گیا۔ شاہ رخ خان کی بیوی گوری اور دیگر اداکاروں نے ہاسپٹل پہنچ کر ان کی عیادت کی۔ فی الحال ان کی صحت بہتر بتائی جاتی ہے۔ تلنگانہ کانگریس کے رکن اسمبلی ڈاکٹر ومشی کرشنا نے غریب شخص کا آپریشن کرتے ہوئے اس کے پیٹ سے ٹیومر نکالا۔ اس طرح رکن اسمبلی ہوتے ہوئے بھی وہ اپنے پیشے وارانہ فرض کو نہیں بھولے، جس پر ان کی ستائش کی جا رہی ہے۔ ومشی کرشنا، جو ریاستی اسمبلی میں حلقہ اچمپیٹ کی نمائندگی کرتے ہیں، ان کو پتہ چلا تھا کہ ناگر کرنول ضلع کے کوتاپیٹ گاؤں سے تعلق رکھنے والا رام لال نامی غریب شخص گزشتہ چند دنوں سے پیٹ میں درد سے متاثر تھا، جو مالی مشکلات کے سبب پرائیویٹ اسپتال میں اپنا آپریشن کروانے کے قابل نہیں تھے۔ انہوں نے اس بات پر فوری طور پر عمل کرتے ہوئے اچمپیٹ کے سرکاری اسپتال میں اس کے ضروری طبی معائنے کروائے اور اس شخص کا خود آپریشن کرتے ہوئے اس کے پیٹ سے ٹیومر کو باہر نکالا۔ حیدرآباد میں پولیس نے 2 نقلی ڈاکٹرز کو کر لیا گرفتار۔ تفصیلات کے مطابق شہر حیدرآباد کے بورا بنڈا میں پولیس نے 2 نقلی ڈاکٹرز کو کر لیا گرفتار۔ اسٹیٹ میڈیکل کونسل کے رجسٹرار ڈاکٹر رمیش کی ہدایت پر عہدیداروں نے اچانک ان کے کلینکس کا معائنہ کیا۔ ڈاکٹر راجا مولی بورا بنڈا علاقے میں وینکٹیشور کلینک چلاتے تھے، جبکہ ایک اور ڈاکٹر AU ہیلتھ کیئر کلینک چلاتے تھے۔ انہوں نے MBBS کی تعلیم بھی حاصل نہیں کی۔ اس بات کا پتہ چلا ہے کہ ان کے پاس کلینکس چلانے کے لیے حکومت سے کوئی اجازت نامہ بھی نہیں ہے۔ حکام کی شکایت پر پولیس نے یہ چھاپے مارے اور ان دونوں سے پوچھ تاچھ کی، جس پر ان کو فرضی ڈاکٹر پایا گیا۔ ان دونوں کو حراست میں لے کر ریمانڈ کر دیا گیا۔ پونے کار حادثے کا نیا انکشاف۔ نابالغ لڑکے نے حادثے سے قبل 1.5 گھنٹے میں 48,000 روپے کی رقم خرچ کی۔ مہاراشٹر کے پونے کار حادثے کیس میں ملزم 17 سالہ نابالغ لڑکے کے بارے میں مزید اہم باتیں سامنے آ رہی ہے، جس میں نابالغ لڑکے کی تیز رفتار ڈرائیونگ کی وجہ سے 2 انجینئرز ہلاک ہو گئے تھے۔ پولیس کو پتہ چلا کہ حادثے سے کچھ دیر پہلے نابالغ اپنے دوستوں کے ساتھ 2 شراب خانوں میں گیا تھا۔ تفتیش میں انکشاف ہوا ہے کہ ملزم نے پہلے شراب خانے میں صرف 90 منٹ میں 48,000 روپے خرچ کر دیے۔
पुलिस ने बताया कि वहां से वो दूसरे शराब खाने गए और वहां पर भी शराब पी। बाद में घर वापस जाते हुए इसने मोटरसाइकिल को जोर से टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल पर सवार 2 IT प्रोफेशनल मौके पर ही अपनी जान से हाथ धो बैठे। दरअसल महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर विवेक ने इंकशाफ किया कि कार हादसे के पेश नज़र नाबालिग लड़के के ड्राइविंग लाइसेंस पर पाबंदी आयद कर दी जाए। ये फैसला किया गया है कि जब तक वो 25 साल का नहीं हो जाता इसे ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। इस मामले में मुलजिम के वालिद और 2 शराबखानों के मालिकान को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इस मामले में नौजवान के वालिद पुणे में एक मशहूर रियल्टर है। जब इन्हें हादसे का इल्म हुआ तो इसने गिरफ्तारी से बचने फरार होने की कोशिश की। वो पुलिस को गुमराह करने के लिए एक कार में मुंबई के लिए रवाना हुए। इसने अपनी एक और कार ड्राइवर के साथ गोवा भेजी। दरमियान में इसने दोस्तों से कारें ली और इसमें चला गया। फ़ोन नंबर ट्रैक होने के डर से इसने नई सिम इस्तेमाल की, ताहम इसे पुलिस ने एक दोस्त की कार में GPS ट्रैकर के मदद से पकड़ लिया। इसे चारशंबे को अदालत में पेश किया जाएगा। दूसरी जानिब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 15 घंटे के अंदर नाबालिग को जमानत दे दी, जो इस केस का अहम मुलजिम है, जिस पर बड़े पैमाने पर तनकीद हुई है। मख्तूल के घर वालों का मुतालबा है कि इसकी जमानत मनसूख की जाए और इसे बालिग मुलजिम तस्वुर करते हुए मुकदमा दर्ज किया जाए। तेलंगाना के जगत्याल जिले के मेडपल्ली के पास पेश आए एक भयानक सड़क हादसे में बाप और बेटे की मौत। तफसीलात के मुताबिक करीमनगर के रहने वाले 58 साला अब्दुल रशीद गवर्नमेंट टीचर अपने 90 साला वालिद मोहम्मद खैरुद्दीन को अपनी कार में करीमनगर से मटपल्ली मकान छोड़ने के लिए जा रहे थे कि मेडपल्ली के पास कार बेकाबू होकर दरख्त से टकरा गई, जिसके नतीजे में बाप बेटे शदीद तौर पर जख्मी हो गए, जिन्हें जगत्याल एरिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां ये दोनों जख्मों से जानवर ना हो सके। बाप और बेटे को जगत्याल एरिया हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया गया और नाशों को विरसा के हवाले कर दिया गया। हैदराबाद में जल परियां देखी जा सकती है। शायद ये पढ़कर आपको हैरत होगी, लेकिन ये कोई हकीकी जल परियां नहीं है, बल्कि शहर में नुमाइश का एहतमाम किया गया है, जहां लड़कियां जल परियों के रूप में नजर आ रही है। कुकटपल्ली मेरीन पार्क में मुनक़िदा नुमाइश में जल परियों से मुतालिक एक खुसूसी शो का एहतमाम किया गया। ये शो मुल्क भर में पहली बार हैदराबाद में मुनक़िद किया गया। जब जल परियां पानी में तैरती हुई नजर आती है तो ये मंजर देखने के लायक होता है। तकरीब में शिरकत महंगी पड़ गई, मकान से 40 तोले के जेवरात की चोरी। तकरीब में शिरकत के लिए रिश्तेदारों के पास जाने वाली खातून के मकान में खुफल शुकनी के जरिए बड़े पैमाने पर चोरी की वारदात अंजाम दी गई। तेलंगाना के ज़िले जगत्याल के रायकल मंडल की रहने वाली विजया लक्ष्मी ने इस खुसूस में पुलिस से की गई शिकायत में निशानदही करते हुए कहा कि वो किसी तकरीब में शिरकत के लिए गई थी, ताहम इसकी गैर मौजूदगी पर चोरों ने इसके मकान को निशाना बनाते हुए खुफल शुकनी के जरिए 40 तोले सोने के जेवरात की चोरी कर ली। पचास साला खातून को इसके 2 पालतू कुत्तों ने हमला करके हलाक कर दिया। अहलकारों ने बड़ी मुश्किल से दोनों कुत्तों को काबू में कर लिया। लंदन की रिहायशी 50 साला खातून अपने 2 पालतू कुत्तों के हमले में हलाक हो गए। इत्तला मिलने पर फौरी तौर पर पैरामेडिक्स खातून के घर पर पहुंचे और इसे तिब्बी इमदाद की कोशिश की, मगर वो सपहर को जाए वक़ू पर ही मौत की आगोश में चली गई। इत्तलात के मुताबिक मुसल्लह ऑफिसरान ने दोनों कुत्तों को एक कमरे में कैद करने के बाद बड़ी मुश्किल से काबू पाया। हमले के बाद रिहायशी गली में खातून के घर के बाहर नीले रंग का फॉरेंसिक टेंट भी लगाया गया। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 4 दिनों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अपनी रिपोर्ट में महकमे ने कहा है कि आइंदा 7 दिनों के दौरान रियासत के बाज़ मुकामात पर हल्की ता औसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मीडिया की इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भद्रादरी कोत्तागुड़म ज़िले के बाज़ मुकामात पर सालाबारी भी देखी गई। इसी दौरान रियासत के 1 या 2 मुकामात पर बारिश हुई।